Good morning, student. In last lecture, we discussed the elementary particle and its different types. We already discussed the elementary particle has a two types. First one is the leptons and second one is the quark called as hadrons also. And these hadrons also two types, two group quark and three group quark. In lepton family, we already discussed. In lepton family, leptons E bar, mu bar and tau bar, right? Then it's neutrino, mu E, mu and mu tau. This is the neutrino of elementary particle. These are the lepton family. Then hadrons. Hadrons means quarks. There are two types, two group quarks. Two group quarks called as the mesons. Mesons. In meson family there are different elements: pi family, k family and eta family. In pi family, pi plus, pi naught, pi minus, right? In k1 family, k plus, k naught, and its antiparticles k minus and k naught bar and eta naught. This is the mesons family, right? This is the lepton family. This is the mesons family, right? And this is the member in a meson family. Then half spin baryon. Three group quarks has a two types. Three group quarks called as the baryons, and it has a two types: half spin baryon, half spin baryon, half spin baryons, and 3/2 spin baryon. In half spin baryon, proton, neutron, lambda, lambda naught, sigma family. In sigma family, sigma plus, sigma naught and sigma minus, right? And cascade. This is the symbol of cascade naught and cascade minus, right? This is the half spin baryons, right? Then 3/2 spin baryon, 3/2 spin baryons. In 3/2 spin baryons, del double plus, del plus, del naught, del minus. Okay. After that, sigma star plus, sigma star naught, sigma star minus, cascade star naught, cascade star minus, omega minus. These are the 3/2 spin baryon. Okay, this is already we discussed in a last lecture. Then we discuss here, must remember the some names of the symbols. This is the electron, E bar, mu, tau, neutrino, neutrino. This is the symbol of neutrino. This is the pions family, kaons family, eta family. This is called as the eta. This is proton, neutron, lambda. This is called as the lambda. This is called as the sigma. This is called as the cascade. Del, del double plus, del naught, del minus. Sigma star plus, sigma star naught, sigma star minus. Cascade star naught, cascade star minus, omega. This is called as omega. Omega, del, sigma, cascade. Cascade, sigma, lambda, eta, kaons, pions, and in lepton family, electron, muon and tau, and its neutrino. Okay, these are the classification of the elementary particle. Then we today's lecture we discuss the conservation laws. In conservation laws, here we determine the lepton number,
denoted by letter capital L, then baryon number capital B, isospin capital I, third component of isospin called as I3, then strangeness, right? Yes. Lepton number denoted by letter L, baryon number denoted by letter capital B, isospin denoted by letter capital I, third component of isospin denoted by letter I3 and strain is denoted by S. In here इथे आपल्याला एलिमेंटरी पार्टिकलचे जे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहे याच्या ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स वी हॅव टू सॉल्व सम प्रॉब्लेम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ते प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला I3 QLB charge, Q for charge, L for lepton number, B for baryons, I for isospin, I3 for third component of isospin and S for strangeness. प्रत्येक पार्टिकलचं आत्ता जे आपण क्लासिफिकेशन बघितलं एलिमेंटरी पार्टिकलचं, त्या एलिमेंटरी पार्टिकलच्या क्लासिफिकेशनमधील प्रत्येक पार्टिकलचा आपल्याला आयसोस्पिन, थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन अँड स्ट्रेननेस हे सगळं कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. ते जर कॅल्क्युलेट करता आलं तर आणि तरच आपण याच्यावरचे जे प्रॉब्लेम्स आहे ते आपण सॉल्व करू शकतो. ओके, देन हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी लॅप्टॉन charge, lepton, baryon, isospin, third component of isospin and strangeness, that will be determined. Okay, for example in here E bar, mu bar and tau bar. Okay, this is the particles. Here we check the lepton number. Here we check the lepton number. E bar is the, if lepton is present, if lepton, then plus 1, plus 1, plus 1. If no leptons, no leptons, then 0, 0, 0. And antileptons particle कोणते आहे तर चार्ज E प्लस, म्यू प्लस आणि टाऊ प्लस किंवा म्यू ई बार, म्यू बार, राईट, आणि म्यू टाऊ बार असं असेल. दीज आर दी अँटीलॅप्टॉन्स. हे काय अँटीलॅप्टॉन्स त्यावेळेस -1 घ्यायचं आहे. मस्ट रिमेंबर इन हिअर इफ लॅप्टॉन्स असतील, फक्त लॅप्टॉन्सचं बघतोय आपण, लॅप्टॉन्स असतील तर +1, अँटीलॅप्टॉन्स असतील तर -1 आणि नो लॅप्टॉन्स असतील, then 0. Must remember this is the rule for the conservation rule for the leptons number. ओके, रिॲक्शनमध्ये लॅप्टॉन्स, आता तुम्हाला लॅप्टॉन फॅमिली माहिती आहे, लॅप्टॉन फॅमिलीमध्ये 6 पार्टिकल्स आहे. ओके, हे 6 पार्टिकल जे आहे न्यूट्रिन ऑफ ई, न्यूट्रिन ऑफ म्यू अँड न्यूट्रिन ऑफ टाऊ, हे जे 6 पार्टिकल्स आहे हे असेल तर तिथे त्यांच्या ठिकाणी +1 घ्यायचं आहे. म्हणजे त्यांना कन्झर्वेशन लॉमध्ये लॅप्टॉन्स असेल तर +1, अँटीलॅप्टॉन्स हे अँटीलॅप्टॉन्स पार्टिकल आहे, चार्ज काय होतो चेंज होतो, त्याला अँटीलॅप्टॉन्स असं म्हणतो, तर -1 घ्यायचं आहे. आणि नो लॅप्टॉन्स व्यतिरिक्त पार्टिकल्स असेल तर त्या लॅप्टॉन कन्झर्वेशन लॉसाठी 0 घ्यायचं आहे. ओके, ते आपण एक्झाम्पलमध्ये बघूया. तर बॅरियॉनसाठी बघूया आपण कन्झर्वेशन लॉ.
आता बॅरियॉन असेल, इफ बॅरियॉन प्रेझेंट असेल, बॅरियॉन फॅमिली फर्स्ट ऑफ ऑल आपण लिहूया बॅरियॉन्स. आता बॅरियॉन्समध्ये हाफ स्पिन बॅरियॉन आणि 3/2 स्पिन बॅरियॉन हे दोघं पण आहे. हाफ स्पिन बॅरियॉन, राईट. तर हाफ स्पिन बॅरियॉनमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की पार्टिकल कोणकोणते आहे. हाफ स्पिन बॅरियॉनमध्ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लॅम्बडा नॉड, सिग्मा प्लस, सिग्मा नॉड, सिग्मा मायनस आणि कॅस्केड नॉड आणि कॅस्केड मायनस. हे हाफ स्पिन बॅरियॉनमध्ये पार्टिकल्स येतात. त्याच्यानंतर 3/2 स्पिन बॅरियॉनमध्ये 3/2 स्पिन बॅरियॉन जे आहे त्या 3/2 स्पिन बॅरियॉनमध्ये डेल डबल प्लस, डेल प्लस, डेल नॉड, डेल मायनस, सिग्मा स्टार प्लस, सिग्मा स्टार नॉड, सिग्मा स्टार मायनस, कॅस्केड स्टार नॉड, कॅस्केड स्टार मायनस आणि ओमेगा मायनस. हे 3/2 स्पिन बॅरियॉनमध्ये. आता त्याचं कन्झर्वेशन लॉ बघतोय बॅरियॉनसाठीचा. जर बॅरियॉन्स असतील, इफ इन रिॲक्शन बॅरियॉन्स आर प्रेझेंट, हे जे आहे हे काही आहे हाफ स्पिन बॅरियॉन आणि 3/2 स्पिन बॅरियॉन, यापैकी कोणताही पार्टिकल रिॲक्शनमध्ये असेल तर त्या बॅरियॉनचा कन्झर्वेशन लॉ लिहिताना बॅरियॉन्स असेल तर +1, अँटी बॅरियॉन्स असेल. आता अँटी बॅरियॉन म्हणजे कळालं, याच्यावरची चार्ज पण तुम्हाला माहिती आहे. याच्या व्यतिरिक्त जर असेल, ओके, अँटी बॅरियॉन्स असेल, अँटी बॅरियॉन तर -1 आणि ॲबसेंट असेल बॅरियॉन काय असेल, दॅट मीन्स नो बॅरियॉन, बॅरियॉन व्यतिरिक्त पार्टिकल्स असेल आणि तुम्ही बॅरियॉनचा कन्झर्वेशन लॉ लिहित असाल तर काय होईल ते 0. इफ बॅरियॉन्स प्रेझेंट +1, अँटी बॅरियॉन प्रेझेंट -1, नो बॅरियॉन 0. मस्ट रिमेंबर दिस इज द लॉ ऑफ द बॅरियॉन्स. म्हणजे आपल्याला जे 6 लॉ बघायचे. त्याच्यानंतर चार्जचं बघायचे. चार्ज किती आहे, पार्टिकल कोणताही, लॅप्टॉन असू द्या, मेसॉन असू द्या, हाफ स्पिन बॅरियॉन्स असू द्या किंवा 3/2 स्पिन बॅरियॉन असू द्या, ह्या 4पैकी कोणत्याही इलेमेंटरी पार्टिकल असेल तर त्याचा चार्ज आपल्याला इझिली कॅल्क्युलेट करता येतो. त्याच्यानंतर तो लॅप्टॉन आहे की नाही हे आपल्याला इझिली ओळखता येतं. लॅप्टॉन्सचे जे पार्टिकल्स आहे ते असतील तर ते लॅप्टॉन, अँटी लॅप्टॉन असेल तर लॅप्टॉन्स असेल तर +1, अँटी लॅप्टॉन असेल तर -1 आणि नो लॅप्टॉन्स असेल तर 0. त्याच्यानंतर बॅरियॉनपैकी हाफ स्पिन बॅरियॉन आणि 3/2 स्पिन बॅरियॉन या दोन्ही फॅमिलीज कशात येतात, बॅरियॉन्समध्ये येतात. बॅरियॉन असेल तर त्याचं कन्झर्वेशन लॉ +1, अँटी बॅरियॉन्स असेल तर -1 आणि नो बॅरियॉन्स असेल तर 0. त्याच्यानंतर हाऊ टू कॅल्क्युलेट आयसोस्पिन ऑफ इच इलेमेंटरी पार्टिकल्स अँड थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन अँड स्ट्रेंगनेस दॅट विल बी डिस्कस. ओके, हे 3 तर तुम्हाला समजले. चार्ज, क्यू फॉर चार्ज, क्यू म्हणजे काय, चार्ज. आता चार्ज, कोणत्याही पार्टिकलचा चार्ज जो आहे, कोणत्याही पार्टिकलचा जो चार्ज आहे तो आपल्याला पार्टिकल बघताच कॅल्क्युलेट करते. सपोज प्रोटॉन पी, मेसो हाफ स्पिन बॅरियॉन पी वरती +1 चार्ज असतो, माहितीच आहे. न्यूट्रॉन न्यूट्रल असतो, माहितीच आहे. आता इथे डेल डबल प्लस आहे, याच्यावरती किती चार्ज आहे तर 2 चार्ज, राईट. क्यू = 2 हिअर, राईट. त्याच्यानंतर सिग्मा नॉड असेल, कॅस्केड नॉड असेल तर याच्यावरती क्यू किती आहे, 0. कॅस्केड मायनस असेल तर क्यू किती येते, -1, राईट. म्हणजे एक -1 चार्ज, राईट. म्हणजे हे चार्ज जो आहे तो इझिली आपल्याला डिटरमाइन करता येतो. त्याच्यानंतर लॅप्टॉन आहे का नाही ते समजतंच, बॅरियॉन आहे का नाही ते समजतं. आता फक्त आपल्याला हे बघायचं आहे प्रत्येक इलेमेंटरी पार्टिकलचा आयसोस्पिन, थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन आणि स्ट्रेननेस कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते आपण डिस्कस करूया. ओके, आपण चार्ज बघितला कसं कॅल्क्युलेट करतो, लॅप्टॉन्स बघितलं कसं घेतो, त्याच्यानंतर बॅरियॉन्स पण बघितलं. आता आयसोस्पिन जो आहे, आयसोस्पिन म्हणजे कॅपिटल आय,
इज इक्वल टू, याच्यासाठी एक मल्टिप्लिसिटीचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. मल्टिप्लिसिटी is equal to, multiplicity denoted by letter m is equal to 2i plus 1. After rearranging this formula, 2i is equal to 1 minus m, sorry, m minus 1, I is equal to m minus 1 divided by 2. Okay, this is the formula for finding the isospin. आता m काय आहे? Here m is the number of particles present in that group. Particles present in that group. फॉर एक्झाम्पल, याचं एक्झाम्पल बघूया. आता फॉर एक्झाम्पल घेऊया की Pn हे हाफ स्पिन बॅरियॉनचे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन आहे. याचा आपल्याला आयसोस्पिन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर आयसोस्पिन इज इक्वल टू m-1 डिवायडेड बाय 2. तर इथे बघा m मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आता याच्यात ह्या ग्रुपमध्ये किती टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहे? 2 minus 1 as it is divided by 2 is equal to, that means I is equal to here half. That means आयसोस्पिन ऑफ P चा पण आयसोस्पिन हाफच असेल आणि N चा पण आयसोस्पिन हाफच असेल. मस्ट रिमेंबर हिअर, राईट. That means here, note, important note, isospin of antiparticle group is same as a particle group. म्हणजे आयसोस्पिन जो आहे, आयसोस्पिन ऑफ इच पार्टिकलचा अँड अँटीपार्टिकलचा सेम असतो. पार्टिकल्स असेल किंवा अँटीपार्टिकल्स असेल, त्यांचा आय जो आहे तो कसा असतो? सेम असतो, राईट. हे बघा इथे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन, त्याचा आयसोस्पिन इथे डिटरमाइन केला आपण हाफ. सेकंड एक्झाम्पल घेऊ. म्हणजे इथे आयसोस्पिनचा फॉर्म्युला जो आहे तुम्ही इथे लक्षात ठेवायचा आहे कॅल्क्युलेट करण्याचा. आय इज इक्वल टू m-1 डिवायडेड बाय 2. m इज दी मल्टिप्लिसिटी, दॅट दिस इज द फॉर्म्युला फॉर मल्टिप्लिसिटी. Here m is the total number of particles present in that group. इथे फॉर एक्झाम्पल घेतला आपण प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो आहे हाफ स्पिन बॅरियॉनचं, तर त्याची आयसोस्पिन कसं कॅल्क्युलेट केला? तर इथे बघा आय इज इक्वल टू m-1 डिवायडेड बाय 2 हा आयसोस्पिन कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला आहे जो बाय हार्ट करायचा आहे. देन हिअर m इज, ह्या ग्रुपमध्ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 आहे. m इज इक्वल टू 2. हिअर m इज इक्वल टू 2, राईट. ह्या ग्रुपमध्ये m इज इक्वल टू किती? 2 आहे. देन 2 minus 1 डिवायडेड बाय 2, दॅट मीन्स i इज इक्वल टू हाफ. मग प्रोटॉनसाठी पण हाफ आणि न्यूट्रॉनसाठी पण हाफ. असे बरेचसे एक्झाम्पल्स आपण बघूया. म्हणजे i इज इक्वल टू m-1 डिवायडेड बाय 2 हा आयसोस्पिन कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला जो आहे तो तुम्ही लक्षात ठेवायचा आहे. तर सेकंड एक्झाम्पल घेऊया की ज्याचा आयसोस्पिन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. हा एक ग्रुप आहे पाय प्लस, पाय नॉड आणि पाय मायनस. ओके, हा एक ग्रुप आहे. तर ह्या ग्रुपमध्ये तुम्हाला याचा आयसोस्पिन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आयसोस्पिन I is equal to m-1 divided by 2. m is the total number of particles present in that group. Here m is equal to किती? ह्या ग्रुपमध्ये टोटल पार्टिकल्स 3 आहे, 1 2 3. देन I is equal to 3 minus 1 divided by 2. That means I is equal to 2 divided by 2. That means I is equal to 1. आयसोस्पिन किती मिळाला इथे? 1 मिळाला, राईट. आयसोस्पिन ऑफ धिस ग्रुप इज इक्वल टू 1. मग इथे पाय प्लस जो आहे, पाय प्लससाठी पण आयसोस्पिन 1 असणार आहे, +1. पाय नॉडसाठी पण +1च आयसोस्पिन असणार आहे आणि पाय मायनससाठी सुद्धा +1च आयसोस्पिन असणार आहे.
ओके, असं तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करून जे काही क्लासिफिकेशन आहे इलेमेंटरी पार्टिकलचं, दॅट मीन्स लॅप्टॉन, मेझॉन, हर्ट स्पिन बॅरियॉन, 3x2 स्पिन बॅरियॉन, त्या प्रत्येक पार्टिकलसाठी तुम्ही हे जे आहे आयसोस्पिन तो कॅल्क्युलेट करायचा आहे. अजून एक फॉर एक्झाम्पल म्हणून घेतो, इथे बघा लॅम्बडा नॉड हा एक ग्रुप आहे. ओके, याचा आयसोस्पिन डिटरमाइन करायचं आहे. इथे m इज इक्वल टू किती 1, देन आयसोस्पिन इज इक्वल टू m-1 divided by 2, that means I is equal to m is total number of particles 1 minus 1 divided by 2, that means I is equal to किती येईल ते 0. आयसोस्पिन जो आहे लॅम्बडा नॉडचा तो किती आला 0 आला. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया इथे डेल डबल प्लस डेल नॉड आणि डेल मायनस हा एक ग्रुप आहे आणि ह्या ग्रुपमध्ये आपल्याला आयसोस्पिन डिटरमाइन करायचं आहे. देन m इज इक्वल टू ग्रुपमध्ये किती पार्टिकल्स आहे तर 4 पार्टिकल्स आहे. देन I इज इक्वल टू m-1 डिवायडेड बाय 2, देन I इज इक्वल टू m टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 आहे -1 डिवायडेड बाय 2, दॅट मीन्स I इज इक्वल टू 3/2. आता ह्या प्रत्येक पार्टिकल जो आहे डेल डबल प्लस याचा आयसोस्पिन 3/2 असेल, नंतर डेल प्लसचा पण 3/2चा असेल, डेल नॉडचा पण 3/2चा असेल आणि डेल मायनसचा पण 3/2चा असेल. ओके, म्हणजे हा मल्टिप्लिसिटीचा फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही प्रत्येक पार्टिकलचा आयसोस्पिन कॅल्क्युलेट करण्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. ओके, आणि तो आयसोस्पिन प्रत्येक पार्टिकलचा विदाऊट कॅल्क्युलेशन तुम्हाला जर राईट करता आला तर दिस इज द बेटर फॉर दी सॉल्विंग दी प्रॉब्लेम्स. ओके, देन वी डिस्कस दी हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन. Then we discuss the how to calculate the third component of isospin of each elementary particle. आता प्रत्येक एलिमेंटरी पार्टिकलचा थर्ड कंपोनंट I3 जो आहे तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा आहे ते आपण डिस्कस करणार आहोत. हिअर I3 इज इक्वल टू Q मायनस Q बार, देन Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन पार्टिकल, Q बार इज द टोटल ॲव्हरेज चार्ज, Q इज द चार्ज ऑन पार्टिकल. आता चार्ज ऑन पार्टिकल जो आहे तो चार्ज ऑन पार्टिकल कसं कॅल्क्युलेट करायचा आणि टोटल ॲव्हरेज चार्ज काय असतो ते आपण फॉर एक्झाम्पल घेऊन इथे कॅल्क्युलेट करूया. ओके, देन इथे एक ग्रुप घेतला मी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, राईट. तर हा एक ग्रुप इथे घेतलेला आहे. देन इन हिअर ॲव्हरेज चार्ज इथे आणि इथे I3 इज इक्वल टू Q मायनस Q बार. ओके, आता Pचा I3 कॅल्क्युलेट करणार आहोत. I3 ॲव्हरेज चार्ज किती येते, ॲव्हरेज चार्ज म्हणजे काय, Qवर किती चार्ज येते 0, राईट. Qवर किती चार्ज आहे, Q इज इक्वल टू इन हिअर Qवर किती चार्ज आहे बघा, Qवरती चार्ज प्रोटॉनवरती, Q म्हणजे काय, Q म्हणजे चार्ज ऑन दी पार्टिकल. हा प्रोटॉनचा आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे, राईट. प्रोटॉनचा हा थर्ड कंपोनंट कॅल्क्युलेट करायचा आहे I3 ऑफ प्रोटॉन. देन इथे प्रोटॉनसाठी Q किती आहे 1, प्रोटॉनवर किती चार्ज असतो 1. ॲव्हरेज चार्ज किती येते, ॲव्हरेज चार्ज जो आहे याच्यावरती प्लस ॲव्हरेज चार्ज Q बार इज इक्वल टू प्रोटॉनवरती 1 प्लस न्यूट्रॉनवरती 0, ॲव्हरेज काढतोय 2 पार्टिकल्स म्हणजेच हाफ. हे काय झालं, हा ॲव्हरेज चार्ज झाला. येते लक्षात इथे ॲव्हरेज चार्ज कसं कॅल्क्युलेट केला. देन म्हणजेच Q ह्या प्रोटॉनवरती 1 चार्ज आहे, Q फॉर चार्ज ऑन पर्टिक्युलर, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर पार्टिकलवरती किती चार्ज आहे तर तो Q मायनस ॲव्हरेज चार्ज किती ह्या दोघांचा हाफ, म्हणजेच I3 किती मिळाला प्लस हाफ. ओके, आता न्यूट्रॉनसाठी बघूया I3 फॉर दी न्यूट्रॉन. आता I3साठी साठी न्यूट्रॉनसाठी I3 कॅल्क्युलेट करतोय आपण. न्यूट्रॉनवरती किती चार्ज आहे 0, म्हणजे न्यूट्रल आहे म्हणजेच 0 आहे. ॲव्हरेज चार्ज किती आहे -1/2, म्हणजेच कॅल्क्युलेशन काय झालं -1/2. म्हणजेच प्रोटॉनचा I3 जो आहे I3 ऑफ दी प्रोटॉन इज इक्वल टू +1/2
अँड न्यूट्रॉनसाठी I3 इज इक्वल टू -12. मस्ट रिमेंबर धिस. प्रोटॉनचा थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन हा +12 आहे आणि न्यूट्रॉनचा थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन हा -12 आहे. ही प्रोसिजर आहे. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया, त्याच्यात बघूया हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन. राईट. आता इथे बघा पाय प्लस, पाय नॉड आणि पाय मायनस असे हे ग्रुप घेतलेला आहे आणि इथे ॲव्हरेज चार्ज जो आहे तो कॅल्क्युलेट करतो. 3 कंपोनंट आहे. क्यू बार इज इक्वल टू कॅल्क्युलेट करून घेतोय आपण. टोटल 3 आहे. मग इथे 1 + 0 + -1. ओके, -1 म्हणजेच इथे किती झाला ॲव्हरेज चार्ज जो आहे तो किती झाला. क्यू बार इज इक्वल टू 0. तो इथे लिहून घेतोय मी. राईट. ॲव्हरेज चार्ज कळाला ग्रुपचा कसं कॅल्क्युलेट केला. देन हिअर फॉर्म्युला लिहितोय I3 इज इक्वल टू क्यू चार्ज ऑन दॅट पर्टिक्युलर पार्टिकल अँड ॲव्हरेज चार्ज ऑफ दॅट ग्रुप. दॅट मीन्स पाय प्लससाठी I3 डिटरमाइन करायचं आहे. क्यू किती आहे पाय प्लसवरती 1 -0 म्हणजे I3 किती झाला 1 +1. म्हणजेच पाय प्लस वचा I3 थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन जो आहे तो किती आलाय +1. ओके, मस्ट रिमेंबर धिस. देन पाय नॉडसाठी I3 इज इक्वल टू क्यू किती आहे याच्यावरती 0 -0. दॅट मीन्स हिअर I3 इज 0. I3 ऑफ पाय मायनससाठी आपण कॅल्क्युलेट करतोय. याच्यावरती चार्ज किती आहे -1 मायनस ॲव्हरेज चार्ज किती आहे 0 म्हणजेच काय आलं आहे I3 -1. पाय प्लससाठी थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन हा +1 आहे. पाय नॉडसाठी थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन हा 0 आहे आणि पाय मायनससाठी थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन हा -1 आहे. ओके, इथे मी डिटरमाइन केलं. असं तुम्ही प्रत्येक पार्टिकलचा थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन जो आहे इथे हा फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही प्रत्येक पार्टिकलचा थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन जो आहे तो डिटरमाइन करायचा आहे आणि तो बाय हार्ट पण करायचा आहे. प्रत्येक पार्टिकलसाठी थर्ड कंपोनंट किती येईल ते पण तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. युजिंग फॉर्म्युला प्रॅक्टिस करायची आहे प्रत्येक, म्हणजे लॅप्टॉन्स असतील, मेसॉन्स असतील, हाफ स्पिन बॅरियॉन्स असतील किंवा 3x2 स्पिन बॅरियॉन्स असेल, त्या प्रत्येकासाठी तुम्ही थर्ड कंपोनंट डिटरमाइन करायचा आहे युजिंग दॅट टेक्निक. Okay, must remember. Then we discuss the how to calculate the strangeness of the particle. Next one is the strangeness. How to calculate strangeness denoted by letter capital S. How to calculate the strangeness of each and every particles of the elementary particle, that will be discussed. Okay. Then in here yes म्हणजे स्ट्रेननेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक ट्रिक्स देतो तुम्हाला. या संपूर्ण इलेमेंटरी पार्टिकल्समध्ये फक्त 5च पार्टिकल जे आहे त्यांना स्ट्रेंजनेस आहे. ओके, तुम्ही बाय कॅल्क्युलेशन करून हे चेक करू शकता. जस्ट तुमच्या लक्षात म्हणजे एक ट्रिक्स देतो. इलेमेंटरी पार्टिकल्स जे आहे, इलेमेंटरी पार्टिकल्स, ते इलेमेंटरी पार्टिकल्समध्ये फक्त 5च पार्टिकल जे आहे का ज्यांना काय आहे स्ट्रेंजनेस आहे. 5च पार्टिकल्स काय आहे स्ट्रेंजनेस पार्टिकल्स आहे. स्ट्रेंजनेस पार्टिकल्स, राईट. ते कोणकोणते आहे ते पण तुम्ही लक्षात ठेवा. केऑन फॅमिली जी आहे ती केऑन फॅमिली, त्याच्यानंतर लॅम्बडा, ओके, सिग्मा आणि सिग्मा कॅस्केड आणि ओमेगा, हे जे आहे ह्या एवढ्याच फॅमिलीमधचा काय येतो स्ट्रेंजनेस पार्टिकल येते. बाकीच्यांची जी आहे हे याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे केऑन फॅमिलीमध्ये K+, K नॉड, K-, K नॉट बार असेल, लॅम्बडा नॉड असेल, सिग्मा फॅमिलीमध्ये सिग्मा+, सिग्मा नॉड, सिग्मा मायनस, कॅस्केड फॅमिलीमध्ये कॅस्केड नॉड, कॅस्केड मायनस आणि ओमेगा फॅमिलीमध्ये ओमेगा मायनस,
एवढेच फक्त स्ट्रेनलेस पार्टिकल ह्या पार्टिकलची येते, बाकीच्या याच्या व्यतिरिक्त जे पार्टिकल्स आहे त्यांची स्ट्रेंजनेस 0 आहे. ओके, स्ट्रेननेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी जेलमॅन नेसिझिमा फॉर्म्युला जो आहे, जेलमॅन नेसिझिमा फॉर्म्युला तो यूज करायचा आहे. मग काय आहे जेलमॅन नेसिझिमा फॉर्म्युला? तर Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S बॅरियॉन प्लस स्ट्रेननेस डिवायडेड बाय 2. हा जो फॉर्म्युला आहे तो रिअरेंज करून घ्यायचा आहे. Q फॉर चार्ज, I3 फॉर थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन, B फॉर बॅरियॉन, S फॉर स्ट्रेंजनेस आणि 2 इज ए नंबर. Then here after rearranging this formula, S is equal to 2 in bracket. इथे सिम्पलेस्ट रिअरेंज करताना काय करायचं आहे, Q मायनस I3 इज इक्वल टू B प्लस S डिवायडेड बाय 2. देन आफ्टर धिस S Q ट्वाइस इंटू Q मायनस I3 is equal to B plus S. Then S is equal to 2 in bracket Q minus I3 minus B. Okay, this is the formula for finding the strangeness. S for strangeness is equal to 2 in bracket Q for charge minus I3 for third component of isospin and B for the baryons. Okay, using this formula we determine the isospin. हा फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही आयसोस्पिन थर्ड स्ट्रेननेस जे आहे ती स्ट्रेननेस डिटरमाइन करायची आहे इच अँड एवढी पार्टिकलची, आणि ती कॅल्क्युलेट केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल फक्त एवढे स्ट्रेननेस पार्टिकल आहे, फक्त 5च स्ट्रेननेस पार्टिकल आहे हे लक्षात येईल. ओके, ती कशी कॅल्क्युलेट करायची ह्या फॉर्म्युलेने त्याचं एक एक्झाम्पल बघूया. ओके, S इज इक्वल टू फॉर्म्युला स्ट्रेननेसचा S इज इक्वल टू 2 इन ब्रॅकेट Q मायनस I3 मायनस बॅरियॉन. ओके, this is the formula of the straightness. Then in here sigma plus sigma नॉड सिग्मा मायनस याच्यासाठीच्या स्ट्रेननेस आपण डिटरमाइन करतोय. ओके, आता इथे बघा फर्स्ट सिग्मा प्लससाठी कॅल्क्युलेट करतो. याच्यावरती चार्ज किती आहे, +1, राईट, +1. याचा थर्ड कंपोनंट किती आहे, प्लस 3/2 मीन्स I3 जो आहे I3 किती आहे, सिग्मा प्लससाठीचा थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन जो आहे तो कॅल्क्युलेट करू. इथे थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपला फॉर्म्युला आहे I3 इज इक्वल टू ओके सिग्मा प्लस दॅट मीन्स Q चार्ज किती आहे 1, ॲव्हरेज चार्ज किती आहे याच्यावरती 0, म्हणजे थर्ड कंपोनंट किती आला 1, राईट. बॅरियॉन आहे का, सिग्मा फॅमिलीज आहे का, ही सिग्मा फॅमिली जी आहे हा बॅरियॉन आहे का सिग्मा, ते चेक करायचं आहे. यस, हाफ स्पिन बॅरियॉन आहे, म्हणजेच बी पण 1 आहे, +1, राईट. देन आता इथे फॉर्म्युला S इज इक्वल टू 2 इन ब्रॅकेट चार्ज किती आहे +1, राईट. I3 किती आहे +1, म्हणजे मायनस बॅरियॉन किती आहे हिअर 1, दॅट मीन्स S इज इक्वल टू 2 in bracket 0 minus 1, that means S is equal to 0 minus 1, that means straightness of this is equal to -1. स्ट्रेननेस जी आहे ती इथे आपण डिटरमाइन केलेली आहे आणि स्ट्रेननेस ह्या सिग्मा पार्टिकलची किती आलेली आहे -1. आता इथे तुम्ही पुटअप करा, Q जो आहे याचा पुटअप जर केला तर त्याची पण तुम्हाला स्ट्रेननेस जी आहे ती मिळेल. ह्या प्रत्येक पार्टिकलसाठी सेमच स्ट्रेननेस मिळेल -1, म्हणजे सिग्मा प्लससाठी पण -1, सिग्मा नॉडसाठी पण -1 आणि सिग्मा मायनससाठी पण -1. अजून एक एक्झाम्पल घेऊया, कॅस्केडचं एक्झाम्पल घेतोय, किंवा लॅम्बडा नॉड जो आहे लॅम्बडा नॉडचं एक्झाम्पल घेऊया. S इज इक्वल टू 2 इन ब्रॅकेट Q मायनस I3 मायनस B. आता लॅम्बडा हा बॅरियॉन आहे का,
तर तुम्हाला ते क्लासिफिकेशन जे आहे ते तुमच्या डोळ्यासमोर आलं पाहिजे का त्या टेबलमध्ये लॅम्बडा हा कशात आहे तर हाफ स्पिन बॅरियॉनमध्ये म्हणजेच 2 इन ब्रॅकेट याच्यावरती चार्ज किती 0 I3 किती याचा I3 थर्ड कंपोनंट ऑफ लॅम्बडा क्यू ॲव्हरेज चार्ज म्हणजे झिरोच मायनस बी आहे का यस आहे म्हणजेच लॅम्बडा नॉटचा आयसोस्पिन जो आहे स्ट्रेंगनेस जी आहे ती पण किती आहे -1 आहे. ओके, अशी प्रत्येक पार्टिकलची तुम्ही कॅल्क्युलेट करायची ती केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल फक्त 5च पार्टिकल जे आहे त्यांना स्ट्रेंगनेस आहे केऑन्स फॅमिली, लॅम्बडा फॅमिली, सिग्मा फॅमिली, कॅस्केड फॅमिली, दिस इज द सिम्बॉल ऑफ कॅस्केड अँड ओमेगा फॅमिली. एवढेच पार्टिकल काय आहे स्ट्रेंगनेस पार्टिकल आहे. ओके, that means in today's lecture we discuss the how to calculate the charge, lepton, baryon, isospin, third component of isospin and strangeness. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलं आहे की चार्ज प्रत्येक पार्टिकलचा चार्ज कसं कॅल्क्युलेट करायचा, लॅप्टॉन नंबर कसं कॅल्क्युलेट करायचं, बॅरियॉन नंबर कसं कॅल्क्युलेट करायचा, नंतर आयसोस्पिन कसं कॅल्क्युलेट करायचं, थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन कसं कॅल्क्युलेट करायचं आणि स्ट्रेंगनेस जी आहे ती कशी कॅल्क्युलेट करायची. आयसोस्पिनसाठी आपण फॉर्म्युला यूज केला मल्टिप्लिसिटीचा M-, इथे लक्षात घ्या या फॉर्म्युलेज जे आहे जर चार्ज जर तुम्हाला माहिती आहे पार्टिकल बघता क्षणी त्याच्यावरती किती चार्ज आहे ते आपल्याला बघता येईल. जर लॅप्टॉन असेल लॅप्टॉन्स असेल तर +1 घ्यायचं आहे राईट. अँटी लॅप्टॉन्स असेल अँटी लॅप्टॉन तर -1 घ्यायचं आहे आणि नो लॅप्टॉन्स असेल तर नो लॅप्टॉन्स तर 0 घ्यायचं आहे. तसंच बॅरियॉनसाठी पण बॅरियॉन्स असेल जर बॅरियॉन असेल तर +1, अँटीबॅरियॉन असेल अँटीबॅरियॉन्स तर -1 आणि नो बॅरियॉन असेल नो बॅरियॉन्स तर 0. सेम आता आयसोस्पिन जो आहे मल्टिप्लिसिटीचा फॉर्म्युला यूज करतो M-1 डिवायडेड बाय 2. M इज दी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. त्याच्यानंतर I3 इज इक्वल टू Q - Q बार हा फॉर्म्युला यूज करतो. Q इज ए चार्ज ऑन दी त्या पर्टिक्युलर पार्टिकलवरती किती चार्ज आहे तो Q आहे आणि Q बार हा जो आहे ॲव्हरेज चार्ज त्या ग्रुपमध्ये ॲव्हरेज चार्ज किती आहे तो आहे. आणि स्ट्रेंगनेससाठीचा फॉर्म्युला आहे 2 इन ब्रॅकेट Q - I3 - B राईट. हा स्ट्रेंगनेस कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला आहे. युजिंग ऑल धीस वी प्रॅक्टिस प्रत्येक एलिमेंटरी पार्टिकलसाठी चार्ज, लॅप्टॉन, बॅरियॉन, आयसोस्पिन, थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन आणि स्ट्रेंगनेस हे डिटर्मिन करण्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. हे सगळं तुम्हाला जेव्हा जमेल बाय प्रॅक्टिसने तरच तुम्हाला ह्या एलिमेंटरी पार्टिकल्सचे प्रॉब्लेम जे आहे ते कॉम्पिटेटिव्हमध्ये विचारले जातात ते सॉल्व करता येतील. ओके, प्रॅक्टिस करायची आहे. फॉर्म्युलेज लक्षात ठेवून प्रत्येक पार्टिकलचे हे 6 जे आहे चार्ज, लॅप्टॉन, बॅरियॉन, आयसोस्पिन, थर्ड कंपोनंट ऑफ आयसोस्पिन अँड स्ट्रेंगनेस हे तुम्ही डिटर्माइन करायचं आहे. ओके, स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.